वीवीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 9वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक को लिए 9th क्लास चिल्ड्रन ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो उपवाचक पाठ है, पाठ का नाम है तारे ज़मीं पर। पाठ का नाम है तारे ज़मीं पर। छात्र छात्राएं, आपको मालूम है तारे ज़मीं पर यह एक फिल्म से संबंधित पाठ है। इस पाठ में हम पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। ठीक है छात्र छात्राएं, आपके लिए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चे किन की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं? इसका उत्तर है बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। दूसरा प्रश्न है, आजकल घर घर से किन को तैयार करने की कोशिश की जा रही है? इसका उत्तर है आजकल घर घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा प्रश्न है, कई लोग क्या नहीं सोचते हैं? इसका उत्तर है कई लोग यह सोचते नहीं कि बच्चों के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है। चौथा प्रश्न है, इन प्रश्नों को किसने अपनी फिल्म तारे ज़मीं पर में उठाया है? इसका उत्तर है इन प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीं पर में उठाया है। पांचवा प्रश्न है, 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय किन में लगता है? इसका उत्तर है 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है। छठवां प्रश्न है, ईशान के माता पिता क्या चाहते हैं? इसका उत्तर है ईशान के माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सातवां प्रश्न है, ईशान को कौन डांटते हैं? इसका उत्तर है ईशान को घर में माता पिता और पाठशाला में अध्यापक डांटते हैं। आठवां प्रश्न है, कोई भी क्या जानने की कोशिश नहीं करता है? इसका उत्तर है कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता है कि ईशान पढ़ाई पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। 9वां प्रश्न है, ईशान को कहाँ भेज देते हैं? इसका उत्तर है ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। ठीक है छात्र छात्राएं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा अनुच्छेद है, देखिए, खिलखिलाता ईशान वहां जाकर मुरझा जाता है। वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है। उस पर निगाह जाती है कला अध्यापक रामशंकर निकुंब की। निकुंब सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन डिस्लेक्सिया की समस्या से पीड़ित है। उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती है। अपने प्यार और दुलार से निकुंब सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं। ठीक है छात्र छात्राएं, पहला वाक्य देखिए, खिलखिलाता ईशान वहां जाकर मुरझा जाता है। खिलखिलाता, खिलना का अर्थ क्या है? आपको मालूम है खिलना का अर्थ है ग्रो। खिलखिलाता ईशान वहां जाकर मुरझा जाता है। खिलना का अर्थ है ग्रो। ग्रो मीन्स तेलुगु में विकसिंचुटा कहते हैं। మరి వికసించుట फूल खिलते हैं, మరి పువ్వులు వికసిస్తాయి। यहाँ भी ఇక్కడ కూడా నవ్వుతూ ఆనందంగా వికసిస్తూ ఉండేటువంటి ఈశాన్ అంటే అర్థం ఏంటి? నవ్వుతూ సంతోషంగా పెరుగుతూ ఉండేటువంటి ఈశాన్ वहां जाकर मुरझा जाता है। वहां जाकर, वहां, वहां माने कहां? वहां माने बोर्डिंग स्कूल। బోర్డింగ్ స్కూల్ జాకర్, మరి హాస్టల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈశాన్ ఏ విధంగా ఉన్నాడు? ముర్జా జాతా। ముర్జా, ముర్జా మానే టు ఫేడ్। టు ఫేడ్ మీన్స్ వాడిపోవడం, వాడిపోవటం। వాడిపోవటం మీన్స్ నథింగ్ బట్ డల్, మరి దిగులుగా ఉంటాడు అన్నమాట। ఓకే, సో నవ్వుతూ పెరుగుతూ ఉండేటువంటి ఈశాన్ హాస్టల్కి వెళ్ళిన తర్వాత, బోర్డింగ్ స్కూల్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటాడు? డల్గా ఉంటాడు, దిగులుగా ఉంటాడు। वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है। वह हमेशा, वह माने कौन है यहाँ? वह माने ईशान। ईशान अवस्थी हमेशा, हमेशा माने
సదా ఆల్వేస్. ఈశాన్ బోర్డింగ్ స్కూల్లో ఏ విధంగా ఉండేవాడు? ఆల్వేస్ ఎప్పుడు చూసినా కూడా సహమా. సహమా మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఫియర్. సో భయపడుతూ ఉండేవాడు. అదేవిధంగా ఉదాస్. ఉదాస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ సారో. సారో మానే నథింగ్ బట్ దుఃఖ్, బాధపడుతూ ఉండేవాడు. ఎందుకని? కారణం ఏంటి మరి? खिलखिलाता ईशान वहां जाकर मुरझा जाता है, वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता. ఇంటి దగ్గర ఈశాన్ ఈ విధంగా ఉండేవాడు. ईशान घर पर कैसा रहता था? ईशान घर पर कुत्तों से खेलता था, मछलियों को पकड़ता था, पेंटिंग डालता था. మరి కుక్కలతో ఆడుకునేవాడు, అదేవిధంగా పెయింటింగ్స్ వేసేవాడు, ఈ ఫిషెస్ని పట్టుకునేవాడు, ఎంతో ఆనందంగా గడిపేవాడు. మరి అటువంటి ఆనందంగా పెరుగుతూ ఉండేటువంటి ఈశాన్ బోర్డింగ్ స్కూల్ వెళ్ళగానే ఒక్కసారిగా తనకు అక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణం ఇదంతా కూడా ఒక భయాన్ని కలుగజేస్తుంది. అందువల్ల తాను దిగులు పడిపోతాడు. కిల్కిలాతా ఈశాన్ వహా జాకర్ ముర్జా జాతా హై, వహ్ హమేషా శర్మా ఔర్ ఉదాస్ रहने लगता है. మరి నవ్వుతూ వికసించేటువంటి ఈశాన్ బోర్డింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళగానే డల్గా అయిపోతాడు, మీన్స్ దిగులు పడిపోతాడు. అదేవిధంగా వహ్ హమేషా శర్మా ఔర్ ఉదాస్ रहने लगता. మరి ఎప్పుడు చూసినా భయపడుతూ ఉండడం, అదేవిధంగా బాధగా ఉండడం. సహమా ఉదాస్ रहने लगता है. సహమా మీన్స్ ఫియర్, ఉదాస్ మీన్స్ సారో. మరి భయం కలుగుతూ ఉంది, అదేవిధంగా బాధ కూడా కలుగుతూ ఉంది. ఎవరికి? కిస్కో? ఈశాన్. క్యూ? ఈశాన్ క్యూ सहमा और उदास रहता है? क्योंकि वह घर में माता पिता के साथ और भाई के साथ रहा है. మరి ఇంటి దగ్గర అమ్మా నాన్నతో అదేవిధంగా అన్నయ్యతో ఉండడం బాగా అలవాటైపోయింది. హాస్టల్కి వచ్చేసరికి, బోర్డింగ్ స్కూల్కి వచ్చేసరికి అక్కడ ఉండేటువంటి కండిషన్స్, అక్కడ ఉండేటువంటి రూల్స్, వీటన్నిటి వల్ల ఈశాన్ అవస్థలో ఒక భయం కలుగుతుంది. అదేవిధంగా సారో, మరి తల్లిదండ్రులకు అన్నయ్యకు దూరంగా ఉన్నాడు కాబట్టి, వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళారు కాబట్టి బాధ కూడా కలుగుతుంది అన్నమాట. రైట్. ఉస్ పర్ నిగాహ్ జాతి హై కళా అధ్యాపక రామ్ శంకర్ నికుంబ్ की. उस पर निगाह जाती है. निगाह, निगाह माने क्या है? दृष्टि. निगाह माने ऑब्जर्वेशन. మరి ఆ ఈశాన్ పైన అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఉస్ పర్ మానే కిస్ పర్? ఉస్ పర్ మానే ఈశాన్ పర్. ఈశాన్ అవస్థి పర్. ఈశాన్ అవస్థి పైన అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరి యొక్క అబ్జర్వేషన్? కళా అధ్యాపక్. కళా అధ్యాపక్ మీన్స్ ఆర్ట్స్ టీచర్, డ్రాయింగ్ మాస్టర్. నేమ్ రామ్ శంకర్ నికుంబ్. సో ఆర్ట్స్ టీచర్ నేమ్ రామ్ శంకర్ నికుంబ్. సో రామ్ శంకర్ నికుంబ్ క్యారెక్టర్ ప్లేడ్ బై ఆమిర్ ఖాన్. మరి ఆర్ట్స్ టీచర్ క్యారెక్టర్ని ఆమిర్ ఖాన్ ఈ మూవీలో చేయడం జరిగింది. రామ్ శంకర్ నికుంబ్ కౌన్ హై? రామ్ శంకర్ నికుంబ్ ఏ కళా అధ్యాపక్ హై. సో రామ్ శంకర్ నికుంబ్ ఒక ఆర్ట్స్ టీచర్, ఒక డ్రాయింగ్ టీచర్. ఈ మూవీలో రామ్ శంకర్ నికుంబ్ క్యారెక్టర్ని చేసింది ఎవరు అంటే ఆమిర్ ఖాన్. అప్పు మాలూమైన ఆమిర్ ఖాన్. సో ఆమిర్ ఖాన్ డ్రాయింగ్ టీచర్ ఏదైతే కళా అధ్యాపక్ క్యారెక్టర్ ఉందో దాన్ని ప్లే చేయడం జరిగింది. నికుంబ్ సార్ ఉస్కి ఉదాసీగా పతా లగాతే హై. మరి ఈ డ్రాయింగ్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో రామ్ శంకర్ నికుంబ్ సార్ ఉస్కి ఉదాసీగా పతా లగాతే హై. ఉస్కి మానే ఈశాన్ కి. ఈశాన్ అవస్థ యొక్క ఉదాసి. ఉదాసి మీన్స్ సో సారో. సారో మీన్స్ దుఃఖ్. మరి ఈశాన్ అవస్థ యొక్క బాధ ఏంటి అనే విషయాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. और उन्हें पता चलता है कि पता चलना माने नो. మరి उन्हें माने किन्हें? రామశంకర్ నికుంబ్ को. ఆ రామశంకర్ నికుంబ్ ఎవరైతే కళా అధ్యాపక్ ఆర్ట్స్ టీచర్ ఉన్నారో ఆ టీచర్కి తెలుస్తుంది అన్నమాట. తెలుస్తుంది కి ఈశాన్ బహుత్ ప్రతిభాశాలి హై. ఈశాన్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ అన్న విషయం తెలుస్తుంది. ప్రతిభాశాలి. ప్రతిభాశాలి మే ప్రత్యయ क्या है? प्रतिभाशाली. प्रतिभाशाली में प्रत्यय है शाली. ठीक है. सो प्रतिभाशाली मीन्स इंटेलिजेंट, जीनियस, ब्रिलियंट, टैलेंटेड. సో ఈశాన్ బహుత్ ప్రతిభాశాలి. మరి రామ్ శంకర్ నికుంబ్ అబ్జర్వేషన్ చేసిన తర్వాత తనకు తెలుస్తుంది ఈశాన్ ఒక ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ అన్న విషయం తెలుస్తుంది. లేకిన్ కానీ డిస్లెక్సియా की समस्या से
పీడిత హై. కానీ డిస్లెక్సియా సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు. సో డిస్లెక్సియా ఇట్స్ వన్ డిసీజ్. మరి ఈ సమస్యతో పీడిత మానే సఫరింగ్. ओके, किस समस्या से ईशान पीड़ित है? डिस्लेक्सिया की समस्या से. समस्या का बहुवचन क्या है? समस्याएं स्त्रीलिंग शब्द. सो समस्याएं स्त्रीलिंग शब्द है. మరి డిస్లెక్సియా సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు. డిస్లెక్సియా ఇట్స్ వన్ డిసీజ్. డిస్లెక్సియా అనేటువంటిది ఒక రోగం. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం బై దట్? డిస్లెక్సియా డిసీజ్ వలన కలిగేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? డిస్లెక్సియా డిసీజ్ వలన లెటర్స్ సరిగ్గా ఐడెంటిఫై చేయలేమన్నమాట. సో ఆ డిస్లెక్సియా వలన లెటర్స్ని చదవడం చాలా కష్టమవుతుంది. ఎలాగా అంటే ఎగ్జాంపుల్ यहाँ देखिए ये क्या है, आप पहचान नहीं सकते. ये क्या है? दो है. సో ఈ రెండు అనేటువంటిది మనం మిర్రర్లో చూసినప్పుడు ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది? మిర్రర్లో చూసినప్పుడు రివర్స్లో కనిపిస్తుంది. సో ఆ డిస్లెక్సియా ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఈ అక్షరాలను రివర్స్లో చూడడం జరుగుతుంది. అందువలన వారికి ఆ అక్షరాలు చదవడం కూడా కష్టంగా ఉంటుందన్నమాట. సో హియర్ ఇక్కడ ఈశాన్ అవస్థి అటువంటి డిస్లెక్సియా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకని ఈశాన్ అవస్థి చదవలేకపోతూ ఉన్నాడు. यहाँ देखिए उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती है. उसे माने ईशान अवस्थी को. और ईशान अवस्थी की अक्षरों को पढ़ने में आ लेटर्स. अक्षर माने क्या है? अक्षर माने लेटर्स. अक्षराలను చదవడం చాలా तकलीफ होती है. तकलीफ माने नथिंग बट डिफिकल्ट. ముష్కిల్ कहते हैं ना. సో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటి? ఈ విధంగా రివర్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందువలన ఆ లెటర్స్ని చదవడం తనకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. अपने प्यार और दुलार से निकुंभ सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं. अपने प्यार और दुलार से. सो अपने प्यार मीन्स लव and दुलार मीन्स affection. अपने माने कौन है यहाँ? रामशंकर निकुंभ. ठीक है. सो अपने प्यार और दुलार से निकुंभ सर. సో తన యొక్క లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ద్వారా ఈ నికుంభ సర్ ఈశాన్ के अंदर छिपी प्रतिभा माने क्या है? प्रतिभा माने स्किल्स. మరి ఈశాన్ లోపల దాగి ఉన్నటువంటి చిపి మీన్స్ హైడ్. సో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఏదో ఒక టాలెంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. మీలో కూడా ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది. సో అది తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చేయాలి. మీరు తెలుసుకోలేకపోతే ఎదుటివారు చెప్పే విధంగా ఆయన ఉండాలి. సో ఇక్కడ నికుంభ సర్కి ఈశాన్ అవస్థలో ఉండేటువంటి టాలెంట్ ఏంటనేది నికుంభ సర్ గుర్తించారు. సో అందువల్ల ఇక్కడ నికుంభ సర్ ఏం చేశారు? సో తన యొక్క లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ద్వారా నికుంభ సర్ ఈశాన్లో ఉండేటువంటి దాగి ఉన్న ప్రతిభను సబ్కే సామ్నే లాగా, సో అందరి ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఏ విధంగా? ఒక మంచి పెయింటింగ్ ద్వారా, చక్కటి ఒక డ్రాయింగ్ ద్వారా అందరికీ తెలిసే విధంగా చేస్తాడు निकुंभ सर. दैट कम्स इन नेक्स्ट पैराग्राफ. తర్వాత पैराग्राफలో వస్తుంది మనకు. ठीक है छात्र छात्राएं, फिर से देखिए. किलकिलाता ईशान वहां जाकर मुरझा जाता है. మరి నవ్వుతూ పెరుగుతూ ఉండేటువంటి ఈశాన్ బోర్డింగ్ స్కూల్ వెళ్ళిన తర్వాత డల్గా అయిపోతాడు. वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है. మరి ఎప్పుడు చూసినా హమేషా హమేషా సదా ఆల్వేస్ ఎప్పుడు చూసినా భయంగా ఉండడం, అదేవిధంగా బాధగా ఉండడం జరుగుతుంది. उस पर निगाह जाती है कला अध्यापक रामशंकर निकुंभ की. మరి ఆ ఈశాన్ అవస్థి పైన అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరి యొక్క అబ్జర్వేషన్? కళా అధ్యాపక ఆర్ట్స్ టీచర్ అయినటువంటి రామశంకర్ నికుంభ్. ఈ రామశంకర్ నికుంభ్ క్యారెక్టర్ని చేసింది ఎవరు? ఆమిర్ ఖాన్. ठीक है. निकुंभ सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं. మరి ఆ ఆర్ట్స్ టీచర్, డ్రాయింగ్ టీచర్ ఎవరైతే ఉన్నారో నికుంభ సర్ తన యొక్క బాధ గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. और उन्हें पता चलता है कि रामशंकर निकुंभ सर की తెలుస్తుంది ఈశాన్ बहुत प्रतिभाशाली है. ఈశాన్ చాలా టాలెంటెడ్ బాయ్, చాలా ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ అని తెలుస్తుంది. लेकिन डिस्लेक्सिया की समस्या से पीड़ित है. కానీ డిస్లెక్సియా అనేటువంటి డిసీజ్ వలన బాధపడుతూ ఉన్నాడు. उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती है.
ఈ డిస్లెక్సియా డిసీజ్ వలన అక్షరాలను చదవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. अपने प्यार और दुलार से निकुंभ सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं. సో తన యొక్క లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ద్వారా నికుంభ సార్ ఈశాన్ అవస్థలో దాగి ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ వాటన్నిటిని కూడా అందరికీ తెలిసే విధంగా అందరి ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक खोलिए. पाठ्य पुस्तक में जो तीसरा अनुच्छेद है इस अनुच्छेद को पढ़िए और इस अनुच्छेद से संबंधित जो भी शब्दार्थ है व्याकरणांश है अपनी पुस्तक में लिख लीजिए.